ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ KPS ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ. ಚಾನೆಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ KPS ಚಾನೆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನೆಲ್ ಕನ್ನಡ. Please encourage us, like the channel, share with other students and subscribe our channel. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು 4ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾಠ 16 ಕನಸುಗಾರ ಕಲಾಂ. Today I have selected a lesson for 4th standard students. Lesson number 16, ಕನಸುಗಾರ ಕಲಾಂ. ಕನಸುಗಾರ means a boy with a dream. Kalam. Kalam is the name of a great person, Dr. APJ Abdul Kalam. He was our former president. He is a great scientist. Now let us see how the lesson goes. ಈಗ ಪಾಠ ಓದೋಣ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೂಳೆ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ವಿಜ್ಞಾನಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ಕ್ಷಿಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ತಾನು ತಯಾರಿಸಿದ ಹಗುರವಾದ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಮೂಳೆ ತಜ್ಞರು ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಬಲು ಹಗುರ ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿದರು. ಒಡನೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿಜಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅಂದೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಕ್ಕಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಲೋಹದ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. A famous doctor who gives treatment to the bones, an orthopedic surgeon, he gave visit to the lab of a scientist. The scientist he was showing one by one all the things whatever he has created or whatever he has done. He showed one thing which was used in a missile. It was very light. So the orthopedic surgeon who took that and he said it's very light. Immediately the doctor called the scientist to come to his hospital in Hyderabad, that is Nizam Hospital, and he took along with him and he showed so many patients who were getting treatment in that hospital. For different reasons, the patients who were in that hospital, they were admitted to take the treatment for their leg. They have some problem in their legs and they are not able to walk. So, ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಲೋಹದ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. So it was, they had inserted 3 kg weight metal caliper to their legs. It was quite heavy. ಆ ಭಾರವಾದ ಕಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಡಲು ನಡೆಯಲು ಅವರು ಬಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. So in that hospital they had used a heavy caliper. Because of that, the patients were not able to walk easily because it was heavy. So the doctor, the orthopedic surgeon or the doctor asked the scientist, will you be able to solve this problem of the heaviness which is causing the patients not able to walk. ರೋಗಿಗಳ ವೇದನೆ, ವೈದ್ಯನ ಕಳಕಳಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಮನ ಕಲುಕಿತು.
ಜನರ ನೆರವಿಗೆ ಬಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥವಿದೆ? So the scientists were observing the pain which is undergone by the patients, and also the how much of cautiousness the doctor is having. That disturbed him a lot. Mana kalukitu means he was disturbed slightly. He wanted to do something for this technique. ಜನರ ನೆರವಿಗೆ ಬಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ, a science which is not useful for the people. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, technology. There is no meaning of such type of science or technology. It should be useful for the human beings. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. He was thinking about that only and he came back. ಸತತ 3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. So continuously for 3 weeks he put his effort. ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ತಯಾರಿಸಿದರು. He created a new caliper. ಇದು ಕೇವಲ 300 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿತ್ತು. It was just weighing only 300 grams. ತಯಾರಾದ ತಕ್ಷಣ ಲಘು ಬಗೆಯಿಂದ ನಿಜಾಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರು. Immediately he took to the Nizam hospital. ವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಅವನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆದನು. The doctor used it for one boy. The boy was able to walk because that caliper was very light. ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿನ ಆನಂದ ಕಂಡು ವೈದ್ಯರ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿತು. ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ದ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. The happiness which he was able to see in his eyes, he was very happy. The doctor is very happy and even the scientist was very happy. ಇಂತಹ ಮಾನವೀಯತೆ, such type of a humanity he was having. The scientist was having. He is none other than our proud former president APJ Abdul Kalam. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕನಸುಗಾರ. He was born in ರಾಮೇಶ್ವರಂ in Tamil Nadu. ಬಾಲಕರಿದ್ದಾಗ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪರಿಸರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. When he was a small boy, he used to sit next to the bank of the seas and he used to see the atmosphere, the beautiful nature. ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದವು. ಪಟಪಟನೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಾಗೆಯೇ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದವು, ಮತ್ತೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದವು. The birds were flying. They were, with the help of their wings, they will, within 1 second, they will just fly and again they will swim. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಂತೆ ಹಾರಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. So Abdul Kalam was dreaming, even I must fly one day. ಈ ಕನಸುಗಾರನೇ ಮುಂದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದನು. ರಾಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. So this bigger dream boy was able to achieve so many things. He became a very famous scientist. ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ means missile. ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, when they are launching the rockets and the missiles, he has done a great achievement. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗಗನದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. In technology, he was able to take the Indian achievements to the level of sky, and he became the supreme position, that is the president of India. That also he reached. ಕಲಾಂ ರವರ ತಂದೆ ಜೈನುಲಾಬುದ್ದೀನ್ ಮರಕಯಾರ್, ತಾಯಿ ಆಶಿಯಮ್ಮ. ಕಲಾಂ ರವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಎಂಬ ಆತ್ಮಕಥನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಇವರಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ಕಲಾಂ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನಸು ಕಾಣಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. Kalam's father was Jainullabuddin Markayar and Kalam's mother was Ashiyamma. So
He has recorded all his experiences in a book called Agniya Rekkegalu. Whatever he has achieved, whatever he has done, whatever he has faced in his life, everything he has written. ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಇವರಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರು. when he was very young. So Guru Hiriyaru means the teachers, the elders, they used to fill his heart and mind with so many dreams and confidence. ಆದುದರಿಂದ ಕಲಾಂ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನಸು ಕಾಣಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. He was encouraging for the younger generation, that is today's small children, you must dream. ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿವೆ. So throughout the world, 20 universities have awarded APJ Abdul Kalam with different doctorates. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. Our Indian government has honored APJ Abdul Kalam sir with Padma Bhushan Award, Padma Vibhushan Award and Bharat Ratna. ಇವರು ದಿನಾಂಕ 27/7/2015 ವಿಧಿವಶರಾದರು. So he passed away in 2015 on 27th of July. So hats off to Abdul Kalam sir. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. Let us learn the meanings. ಹೆಮ್ಮೆ, ಹಿರಿಮೆ, ಪ್ರೌಡ್, ಅಭಿಮಾನ, ವೇದನೆ, ನೋವು, ಯಾತನೆ, ಪೇನ್, ಶ್ರಮಿಸು, ದುಡಿ, ಕಷ್ಟಪಡು, ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ವೀಕ್ಷಿಸು, ನೋಡು, ಅವಲೋಕಿಸು, ವಾಚ್, ಗಗನ, ಆಕಾಶ, ಆಗಸ, ಬಾನು, ಸ್ಕೈ, ತೀರ, ದಡ, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಉಡಾವಣೆ, ಹಾರಿಸು, ಲಾಂಚ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸು, ಹುರಿದುಂಬಿಸು, ಉತ್ತೇಜಿಸು, ಕ್ಷಿಪಣಿ, ದೂರದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ಫೋಟಕವಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸುವ ಸಾಧನ, ಮಿಸೈಲ್, ಕ್ಯಾಲಿಪರ್, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಕೃತಕ ಸಾಧನ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯೋಪಚಾರ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೋಣೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲ್ಯಾಬ್. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೂಳೆ ತಜ್ಞ. ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು? ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಿಜಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳು ಕಾಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ರೋಗಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಏನನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು? ರೋಗಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಲೋಹದ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರ ತಂದೆ ಜೈನುಲ್ಲಾಬ್ದೀನ್ ಮರಕಯಾರ್, ತಾಯಿ ಆಶಿಯಮ್ಮ. ಕಲಾಂ ರವರ ಆತ್ಮಕಥನದ ಹೆಸರೇನು? ಕಲಾಂ ರವರ ಆತ್ಮಕಥನದ ಹೆಸರು ಅಗ್ನಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು. 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ವೈದ್ಯರ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿತು ಏಕೆ? ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಸತತ 3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ತಯಾರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ತಯಾರಿಸಿ ಅದು ಕೇವಲ 300 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿತ್ತು. ತಯಾರಾದ ತಕ್ಷಣ ಲಘು ಬಗೆಯಿಂದ ನಿಜಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಯ್ದರು. ವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಅವನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆದನು. ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ಆನಂದ ಕಣ್ಣು ವೈದ್ಯರ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿತು. ಕಲಾಂ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು? ಕಲಾಂ ರವರು ಬಾಲಕರಿದ್ದಾಗ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪರಿಸರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದವು. ಪಟಪಟನೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಾಗೆಯೇ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದವು, ಮತ್ತೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಕಲಾಮರು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಂತೆ ಹಾರಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಯಾವುವು? ಕಲಾಂರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿವೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಇವು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಇವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ವೈದ್ಯರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಕನಸು ಕಾಣಿರಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮರು ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಗಮನಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ. ಹಗುರ, ಭಾರ. ಹಗುರ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಟ್, ಭಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆವಿ. ಕಷ್ಟ, ಸುಖ. ಕಷ್ಟ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಸುಖ ಈಸಿ. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ, ಮೇಲೆ ಅಪ್, ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಬಳಸಿ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ವೈದ್ಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಗಗನ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗಗನದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು. ಸಾಧನೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು ರಾಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕನಸು. ಕಲಾಂ ರವರಿಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾದರಿಯಂತೆ ಕೂಡಿಸಿ ಪದ ರಚಿಸಿ. Join the two words as given in the example. ಮಾಡು ಪ್ಲಸ್ ಇಸು ಮಾಡಿಸು. In the same way, ತಿನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಇಸು ತಿನ್ನಿಸು. ಓಡು ಪ್ಲಸ್ ಇಸು ಓಡಿಸು. ಬಿಡು ಪ್ಲಸ್ ಇಸು ಬಿಡಿಸು. ಆಡು ಪ್ಲಸ್ ಇಸು ಆಡಿಸು. ಮಾದರಿಯಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಪದ ರಚಿಸಿ. You have to frame the words as given in the example. ಮಾದರಿ ಪಡೆದನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಪಡೆಯುವನು. Similarly, we can do the following words. ನಡೆದನು ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ ನಡೆಯುವನು. ಹಾರಿದನು ಹಾರುತ್ತಾನೆ ಹಾರುವನು. ಬರೆದನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಬರೆಯುವನು. ಓಡಿದನು ಓಡುತ್ತಾನೆ ಓಡುವನು. ಆಡಿದನು ಆಡುತ್ತಾನೆ ಆಡುವನು. So children, this completes the lesson. Practice this. We shall meet in the next class. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. Thank you children.